चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं ज्यों मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचूं मैं भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकूं मैं जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मन की मैं हर एक बात कहूँ, एक पल भी ना मैं दूर रहूं। दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा। जैसे अनहद नाम गूंजता है, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में
दिल हर पल रहता है जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, 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 मेरे संग संग चलते हैं बाबा। दरबार में इस देवी परिवार में अपने ही घर बार में पावन प्रभु संसार में। ईश्वरीय दरबार में इस देवी परिवार में अपने ही घर बार में पावन प्रभु संसार में। पधारिए प्रभु धाम आपका स्वागत है, स्वागत है। आइए अतिथि महान आपका स्वागत है, स्वागत है। पधारिए प्रभु धाम आपका स्वागत है, स्वागत है। आइए अतिथि महान आपका स्वागत है, स्वागत है। पधारिए प्रभु धाम आपका स्वागत है, आइए अतिथि महान आपका स्वागत है, स्वागत है।
राजयोग का राज जो जाने, राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए, राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए, राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने। आत्मा का हो शिव से योग, मिटते कई जन्मों के रोग। आत्मा का हो शिव से योग, मिटते कई जन्मों के रोग। दुख और पाप भस्म हो जाए, योग की ज्वाला जलाए, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए, राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने। छुपे हैं गुण भंडार, सुख शांति और प्यार ही प्यार। योग में छुपे हैं गुण भंडार, सुख शांति और प्यार ही प्यार। स्नेह सिंधु में गहरे जाकर, आनंद खूब लुटाए, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए, राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने। पवित्रता की योग है खान, कोटि कोटि इसमें वरदान। पवित्रता की योग है खान, कोटि कोटि इसमें वरदान। योग को कर्मों में ला करके, कर्म सुकर्म बनाए, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए, राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने, राजाई पद पाए, राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। राजयोग का राज जो जाने। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे
श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे। निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे। अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 हमें देख कर और करेंगे।
ചെല്ലക്കണ്ണാ തൃക്കണ്ണാ ഇല്ലം വിട്ടെന്തിനിറങ്ങി ചെല്ലക്കണ്ണാ തൃക്കണ്ണാ ഇല്ലം വിട്ടെന്തിനിറങ്ങി ചൊല്ലാനോ സൃഷ്ടിരഹസ്യം വെല്ലാനോ രാവണരാജ്യം ചൊല്ലാനോ സൃഷ്ടിരഹസ്യം വെല്ലാനോ രാവണരാജ്യം ചെല്ലക്കണ്ണാ തൃക്കണ്ണാ ഇല്ലം വിട്ടെന്തിനിറങ്ങി ചൊല്ലാനോ സൃഷ്ടിരഹസ്യം വെല്ലാനോ രാവണരാജ്യം മാരിവില്ലിനേഴു നിറം മഴമുകിലിനു ശ്യാമനിറം മാരിവില്ലിനേഴു നിറം മഴമുകിലിനു ശ്യാമനിറം അഴകിന്നുടയോനെന്തു നിറം അഴകിയ ശിവന് തൂവെള്ള നിറം അഴകിന്നുടയോനെന്തു നിറം അഴകിയ ശിവന് തൂവെള്ള നിറം ചെല്ലക്കണ്ണാ തൃക്കണ്ണാ ഇല്ലം വിട്ടെന്തിനിറങ്ങി ചൊല്ലാനോ സൃഷ്ടിരഹസ്യം വെല്ലാനോ രാവണരാജ്യം പലവുരു നിന്നെ വിളിച്ചെന്നാൽ ഫലമന്നൊന്നും കണ്ടില്ല പലവുരു നിന്നെ വിളിച്ചെന്നാൽ ഫലമന്നൊന്നും കണ്ടില്ല ഇന്നെൻ മനസ്സിൽ ശിവരൂപം നന്നായി തിളങ്ങും താരകരൂപം ഇന്നെൻ മനസ്സിൽ ശിവരൂപം നന്നായി തിളങ്ങും താരകരൂപം ചെല്ലക്കണ്ണാ തൃക്കണ്ണാ ഇല്ലം വിട്ടെന്തിനിറങ്ങി ചൊല്ലാനോ സൃഷ്ടിരഹസ്യം വെല്ലാനോ രാവണരാജ്യം ചെല്ലക്കണ്ണാ തൃക്കണ്ണാ ഇല്ലം വിട്ടെന്തിനിറങ്ങി ചൊല്ലാനോ സൃഷ്ടിരഹസ്യം വെല്ലാനോ രാവണരാജ്യം ओम शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा से आए अपने आप को
जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ഓം ശാന്തി. 10/2/2022 സദ്ഗുരുവാര ദിന ആശംസകൾ. ഇന്ന് മുരളിയുടെ സാരം കേൾക്കാം, ദാദിയുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കാം. പിന്നെ ബാബ പറയുന്നത്, മീഠെ ബच्चे बाप को जानी जानहार बल कहते हैं. മധുരമായ സന്താനങ്ങളെ, ബാബയെ എല്ലാം അറിയുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പരന്തു ഹർ ഏക് കോ അപ്നാ സമാചാർ ജറൂർ ദേനാ ഹെ. എങ്കിലും ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ബാബയോട് തീർച്ചയായും പറയണം. സമാചാർ ദേങ്കെ തോ സാവധാനി മിലേഗി. നിങ്ങളുടെ കാര്യം ബാബയോട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ബാബ മുന്നറിയിപ്പ് തരികയുള്ളൂ, അതിനു വേണ്ട സൊല്യൂഷൻസ് തരികയുള്ളൂ, പരിഹാരം തരും ബാബ അതിനുള്ളത്. പ്രശ്ന, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसीलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? പരിധിയില്ലാത്ത സൃഷ്ടിയെ സ്വർഗമാക്കണം, അതിനാൽ വിവേകശാലിയായ കുട്ടികളുടെ കാര്യം എന്താണ്? ഉത്തർ, ഹർ ഏക് കാ യഥാർത്ഥ സമാചാർ ബാബ് കോ ദേന. ഓരോരുത്തരും ശരിയായ വാർത്തകൾ ബാബയ്ക്ക് കൊടുക്കണം. ബാബ് കോ ടീക്ക് സമാചാർ ദേങ്കെ തോ ബാബ് ശിക്ഷ ദേങ്കെ. ബാബയ്ക്ക് ശരിയായ വാർത്തകൾ കൊടുത്താൽ ബാബ ശിക്ഷണങ്ങൾ തരും. തുമാരേ മേ യഹ ഭൂൽ ഹെ. നിന്നിൽ ഇന്ന തെറ്റുണ്ട്. ഇസ് കാരണം ഡിസർവീസ് ഹോത്തി ഹെ. അത് കാരണം ഡിസർവീസ് ആണ്. അപ്പനി ചലൻ സുധാറോ. അവരവരുടെ ചലനം നന്നാക്ക്, പെരുമാറ്റം നന്നാക്കൂ. ദേഹ അഭിമാൻ കി ഇച്ഛാവോ കാ ത്യാഗ് കറോ. ദേഹ അഭിമാനത്തിലൂടെയുള്ള ഇച്ഛകളെ എല്ലാം ത്യജിക്കൂ. ബേഹ സൃഷ്ടിക്കോ സ്വർഗ ബനാനാ ഹെ. പരിധിയില്ലാത്ത സൃഷ്ടിയെ സ്വർഗമാക്കണം. ഇസിലിയെ സബ്കെ പ്രതി ബാബ് കി യഹി ദൃഷ്ടി रहती है. അതുകൊണ്ട് ബാബയ്ക്ക് എല്ലാവരോടുമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് സബ്കോ ജ്ഞാൻ ദോ, ഗരീബോം പർ തോ ഖാസ് ധ്യാൻ रहता है. എല്ലാവർക്കും ജ്ഞാനം കൊടുക്കണം. അതിലും പ്രത്യേകിച്ച് പാവപ്പെട്ടവരിലാണ് ബാബ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത്. കാരണം അവർ പെട്ടെന്ന് ജ്ഞാനം എടുക്കും, ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കും, പെട്ടെന്ന് ജ്ഞാനം ഉൾക്കൊള്ളും. ഗീതം, മുജുക്കോ സഹാര ദേനേ വാലേ. എനിക്ക് ആശ്രയം തരുന്നവനെ. ഓം ശാന്തി. धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का स्व ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ചലനം, തന്റെ പഠിത്തം ഇവയുടെ സച്ച സമാചാർ ബാപ് കോ ദേനാ ഹെ. സത്യമായ വാർത്തകൾ ബാബയ്ക്ക് കൊടുക്കണം. എന്തിന്റെയൊക്കെ പറയേണ്ടത്? ബാബ പറഞ്ഞത് സ്വ ഉന്നതി, ചലനം, പഠിത്തം, ഇവരുടെ എല്ലാം കറക്റ്റ് കാര്യം ബാബയോട് പറയുക. അപ്നെ ഓർ സർവ്വ ജീവൻ ഹീരെ ജൈസ ബനാനി ഹെ. തന്റെ ജീവിതവും മറ്റെല്ലാവരുടെയും ജീവിതം വജ്രം പോലെ ആക്കണം. ഗൃഹസ്ഥ വ്യവഹാർ കി സംഭാൽ കർത്തെ ശ്രീമത് പർ പൂരാ ചൽനാ ഹെ. കുടുംബ ജീവിതം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ശ്രീമതത്തിലൂടെ പൂർണമായും ചലിക്കണം. समझदार बन अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है. വിവേകശാലിയായി തന്റെ സർവ്വതും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. വരദാനം, ബാക്കി ഛത്ര ഛായ കെ നീച്ചെ
സദാ സേഫ്റ്റി കാ അനുഭവ കർണേ വാലേ ബാബയുടെ കുടക്കീഴിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സദാ സേഫ്റ്റി സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവം ചെയ്യുന്ന സർവ ആകർഷൺ മുക്ത ഭവ, സർവ ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകൂ. जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए സ്ഥൂലമായ ലോകത്ത് ചൂട് അഥവാ മഴ ഇവയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ഛത്രഛായ കാ ആധാർ ലേത്തെ ഹെ, കുട ഉപയോഗിക്കുന്നു. वह है स्थूल ഛത്രഛായ और ये है बाप की ഛത്രഛായ. അത് സ്ഥൂലമായ കുടയുടെ നിഴൽ. ഇവിടെയോ ബാബയാകുന്ന കുടയുടെ നിഴലാണ്. जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है, അതാണ് ആത്മാവിനെ സദാ സമയം സേഫ് ആക്കി വെക്കുന്നത്. उसे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकती. അങ്ങനെ ആരാണോ ബാബയാകുന്ന കുടയുടെ കീഴിലിരിക്കുന്നത് അവരെ യാതൊന്നും തന്റെ അടുത്തേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ദിൽ സെ ബാബ കഹാ ഓർ സേഫ്, അങ്ങനെയുള്ളവര് ഉള്ളുകൊണ്ട് ബാബാന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ സേഫാണ്. ചാഹെ കേസി ബി പരിസ്ഥിതി ആ ചായ, എത്തരത്തിലുള്ള പരിസ്ഥിതി വന്നോട്ടെ, ഛത്രഛായക്കെ അന്തർ രഹനെ വാലേ, ബാബയുടെ സ്മൃതിയാകുന്ന കുടക്കീഴിലിരിക്കുന്നവർക്ക് സദാ സേഫ്റ്റി കാ അനുഭവ കർത്തേ ഹേ, സദാ സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവം ചെയ്യും. माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आ सकती. മായയുടെ അല്പം പോലും ചൂട് അവർക്ക് തട്ടുകയില്ല. സ്ലോഗൻ ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए. അധീനത സമാപ്തമാകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സ്വരാജ്യ അധികാരിയാകൂ. दादीड़ा क्लास आना. हमारी तपस्या का मूल लक्ष्य व्यर्थ संकल्प और संस्कारों को समाप्त करना. നമ്മുടെ തപസ്സിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം വ്യർത്ഥ സങ്കല്പങ്ങൾ, വ്യർത്ഥ സംസ്കാരങ്ങളെ സമാപ്തമാക്കുക. इस नए वर्ष में स्व व सर्व के प्रति പ്രേരണാദായക बनने के लिए, ഈ പുതിയ വർഷം സ്വയത്തിന് അഥവാ സർവർക്കും പ്രേരണാദായകരാകാൻ എന്തെയ്യണം? हम सब विशेष भिन्न भिन्न रूप से तपस्या करें. നാം ഓരോരുത്തരും ഭിന്ന ഭിന്ന രീതിയിൽ വിശേഷമായ തപസ് ചെയ്യണം. हमारी तपस्या का मूल लक्ष्य हो, നമ്മുടെ തപസ്സിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം വ്യർത്ഥ സങ്കല്പം പുറാനെ കടേ സംസ്കാരം കോ സമാപ്ത് കർണ. വ്യർത്ഥ സങ്കല്പങ്ങളെയും പഴയ കടുത്ത സംസ്കാരത്തിനെയും സമാപ്തമാക്കണം. किसी भी परिस्थिति के कारण जो विकल्प उठते हैं, ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യം കൊണ്ട് വികല്പങ്ങൾ ഉള്ളിൽ വന്നാൽ और हमारे बुद्धियोग को तोड़ते हैं, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ യോഗം ബാബ ജ്ഞാനത്തിൽ ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം പരിവാരം ഇതെന്നെല്ലാം ബുദ്ധിയോഗം മുറിയുകയാണെങ്കിൽ ജിസേ സാരി ശക്തി വ്യർത്ഥ ഹോ ജാത്തി ഹെ, അങ്ങനെ ആകുമ്പോ ആത്മാവിലെ ശക്തി മുഴുവനും വ്യർത്ഥമാകുകയാണ്. अब यह व्यर्थ संकल्प विकल्प समाप्त हो जाए. ഇപ്പോ വ്യർത്ഥ സങ്കല്പങ്ങളെല്ലാം സമാപ്തമാക്കുക. വ്യർത്ഥ സങ്കല്പ ഉठने का कारण है, വ്യർത്ഥ സങ്കല്പങ്ങൾ വരാൻ കാരണം कोई ना कोई सूक्ष्म में भी इच्छा, സൂക്ഷ്മത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇച്ഛകളാണ്. जैसे बाबा कहते हैं बच्चे में कोई भी देहदारी याद नहीं आना चाहिए. ബാബ പറയുന്നു, മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ദേഹധാരിയും ഓർമ്മ വരരുത്. അഗർ യാദ് ആത്താ ഹേ तो उसका कारण है, അഥവാ ഓർമ്മ വരുന്നു എങ്കിൽ അതിന് കാരണം जरूर उसके पीछे कोई इच्छा या स्वार्थ है. തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇച്ഛ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വാർത്ഥത കാണും.
कहाँ भी बुद्धि जाती है तो സൂക്ഷ്മ ചെക്ക് കറോ. ബാബയിൽ നിന്നല്ലാതെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ബുദ്ധി പോകുകയാണെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മത്തിൽ ചെക്ക് ചെയ്യൂ. ജറൂർ ഉസ്കെ പീछे വ്യർത്ഥ ഹോഗ. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പോകുന്നു എന്റെ ബുദ്ധി എങ്കിൽ അവിടെ വ്യർത്ഥമായിരിക്കും. കയ്യോ की बुद्धि में आता है मुझे मान मिले. പലരുടെയും ബുദ്ധിയിൽ തോന്നുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ? എനിക്ക് ബഹുമാനം കിട്ടണം. മേരാ ഷാനു ഹോ, എനിക്ക് മതിപ്പുണ്ടാകണം. മേരി ഇജ്ജത്ത് ഹോ, എനിക്ക് വിലയുണ്ടാകണം. മേരാ നാം ഹോ, എന്റെ പേര് വരണം. യഹ സൂക്ഷ്മ ഇച്ഛാ ഭി വ്യർത്ഥ സങ്കൽപ ഉठने का कारण है. സൂക്ഷ്മമായ ഈ ഇച്ഛയും വ്യർത്ഥ സങ്കല്പം വരാൻ കാരണമാണ്. ഏസി ഇച്ഛായെ തപസ്യാമേ വിഘ്നരൂപ ഹേ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇച്ഛകൾ തപസ്സിന് വിഘ്നരൂപമാണ്. इसके लिए बेहद का वैराग्य चाहिए. അതിന് വേണം പരിധിയില്ലാത്ത വൈരാഗ്യം. जैसे कई समझते हैं मैं कोई भी सेवा करता हूँ तो उसकी कदर नहीं की जाती. ചിലർ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ത് സേവ ചെയ്താലും അതിന് ഒരു വിലയില്ലെന്നാ വിചാരിക്കുന്നത്. ഹമാരി സേവാ കാ കോയി സ്വീകാർ നഹീ കർത്തെ. എന്റെ സേവയൊന്നും അവിടെ ഏൽക്കുന്നില്ല. മാനത്തെ നഹി, അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്തു ചെയ്താലും അതിന് വിലയില്ല, അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, ഏൽക്കുന്നില്ല, സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. സേവ तो की लेकिन നിങ്ങൾ സേവ ചെയ്തു, പക്ഷേ സൂക്ഷ്മമേ കൈ പ്രകാർ കാ മേവാ ചാഹത്തെ ഹേ. ആ ചെയ്ത സേവനത്തിന് സൂക്ഷ്മത്തിൽ പലതരത്തിലുമുള്ള ഇച്ഛകൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, താൻ പ്രതിഫലം ഇച്ഛിക്കുകയാണ്. തോ ചാഹന മാനാഹി ഇച്ഛ, ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നത് ഇച്ഛയാണല്ലോ. ആ ആസക്തി ഹേ, അത് ആസക്തിയുമാണ്. कोई भी प्रकार की इच्छा होगी तो उसका सामना जरूर करना पड़ेगा. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇച്ഛകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും. जैसे धन इकट्ठा करने की शक्ति का शौक होता है. ചിലർക്ക് പൈസ അങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി വെക്കുന്ന താല്പര്യം. तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടണ്ടേ. बिजनेस में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है. വ്യാപാരത്തില് അനേക തടസ്സങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर निर्वाहार्थ कर्म ही नहीं करना. ഇത് കേൾക്കുമ്പോ എന്ത് വിചാരിക്കണ്ട, ശരീര നിർവാഹാർത്ഥം കർമ്മം ചെയ്യണ്ടേ എന്ന്. കർണ ജറൂർ ഹേ, തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം. ലേക്കിൻ ഏക് ഹേ ശരീര നിർവാഹ അർത്ഥ കർമ്മ കർണ. പക്ഷെ ഒന്ന് എന്താണ്? ശരീര നിർവാഹാർത്ഥം നിങ്ങൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അത് ഒന്ന്. ശരീര നിർവാഹ അർത്ഥ കർമ്മ കർണ കർണ ഹേ. करना जरूर है लेकिन एक है शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना. अथवा बाबा की सेवा के लिए कर्म करना, ബാബയുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. और दूसरा है शौक अथवा इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करना. അടുത്തത് ഇച്ഛകളെ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഒന്ന് ശരീര നിർവാഹാർത്ഥം ചെയ്യുന്നു, സേവയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ഇച്ഛകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. फिर ऐसे कर्म में स्वयं को बिजी कर लेते. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കർമ്മത്തിനെ സ്വയത്തിനെ ബിസി ആക്കുകയാണ്. ജോ കൺട്രോൾ സെ ബാഹർ ഹോ ജാത, പിന്നെ തന്റെ കയ്യില് ഒതുങ്ങാത്തതാകുകയാണ്. ഉസ്കെ ലിയെ നീന്ത് ഭി നഹീ കർത്തെ, പിന്നെ ഉറക്കൊഴിക്കുന്നു. യദി ഉസ്മേ അച്ഛാ റെസ്പോണ്ട് നഹീ മിൽത്താ ഹേ തോ നാ ഉമ്മീദ് ഹോ ജാതെ. എന്നിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. യഹ് കോയി ബാലൻസ് നഹീ ഹേ, ഇതൊന്നും സന്തുലനത അല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഡീപ്പായിട്ട് പോകുമ്പോ അറിയാൻ പറ്റും, ഇതൊന്നും സന്തുലനതയെ അല്ല. തപസ്യ कहती है कर्म करो लेकिन ബാലൻസ് रखो. തപസ് പറയുന്നത് കർമ്മം ചെയ്യൂ, പക്ഷെ സന്തുലനത പാലിക്കൂ. സേവ ഭലേ കറോ ലേക്കിൻ ആസക്തി നഹീ റഖോ. സേവനം ചെയ്തോളൂ, പക്ഷെ ആസക്തി വെക്കല്ലേ.
സ്വാർത്ഥ നാ ഹോ, സ്വാർത്ഥത പാടില്ല. घूमो फिरो खाओ पियो लेकिन अनासक्त रहो. പോകൂ, വരൂ, കറങ്ങൂ, ഉണ്ണൂ, ആഹാരപാനീയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൂ, പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അനാസക്തരായിരിക്കണം. अनासक्त स्थिति ऐसी होती है जो सब व्यर्थ संकल्पों से छुड़ा देती है. അനാസക്ത സ്ഥിതി സർവ വ്യർത്ഥ സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ വിടുവിക്കും. तो सूक्ष्म चेक करो, व्यर्थ संकल्प यदि उत्पन्न होती है तो उसका कारण क्या है? സൂക്ഷ്മത്തിൽ ചെക്ക് ചെയ്യൂ. വ്യർത്ഥ സങ്കല്പങ്ങൾ ഉത്ഭവമാകുന്നു എങ്കിൽ അതിന് കാരണം എന്താണ്? क्या किसी भी प्रकार का शौक है? എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള താല്പര്യമാണോ? യാ कोई ആസക്തി है? അതോ എന്തെങ്കിലും ആസക്തിയാണോ? हर बात का उल्लास रखो, उमंग से करो. ഓരോ കാര്യത്തിനും ഉന്മേഷം ഉണ്ടാകണം, ഉത്സാഹം ഉണ്ടാകണം. लेकिन उसमें आसक्त होकर फंस नहीं जाओ. പക്ഷെ കുടുങ്ങിപ്പോവരുത്. ആസക്തി വെച്ചിട്ട് കുടുങ്ങരുത് നമ്മള്. ഹർ കാര്യം നിമിത്ത ബൻ കർക്കെ കറോ. ഓരോ കാര്യവും നിമിത്തമായി ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യണം. मान लो कोई ने मुझे कुछ कहा, हमारे कानों तक वह बात आई. ഉദാഹരണത്തിന് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അത് എന്റെ ചെവിയിലെത്തി. और मेरी खुशी गुम हो गई, എന്റെ ഖുഷി അങ്ങ് അപ്രത്യക്ഷമായി. ऐसी फीलिंग आई जो चेहरा ही मुरझा गया, മുഖമേ പിന്നെ വാടിപ്പോയി. അത്തരത്തിലുള്ള ഫീലിംഗ് വന്നു. तो तपस्या करने के पहले चेक करो. തപസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യൂ. क्या हमने इस फीलिंग के फ्लू को समाप्त किया है? ഫീലിംഗ് ആകുന്ന ഫ്ലൂവിനെ ഞാൻ സമാപ്തമാക്കിയോ? मेरी खुशी को कोई भी बात नीचे तो नहीं ले आती. എന്റെ സന്തോഷത്തിനെ ഏതെങ്കിലും കാര്യം താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ? छोटे से छोटी बात हो या बड़ी बात हो, ചെറിയ കാര്യമായിക്കോട്ടെ വലിയ കാര്യമായിക്കോട്ടെ, किसी भी बात का मेरे माइंड पर असर तो नहीं आता. ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സിനെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. यदि माइंड पर असर आया, फीलिंग आई तो तपस्या भंग हुई. മനസ്സിൽ അതിന്റെ പ്രഭാവം വന്നു, ഫീലിംഗ് വന്നു എങ്കിൽ തപസ് ഭംഗമായി എന്നാണ്. बाबा कहते, बच्चे तुम्हारी स्थिति ऐसी चाहिए जैसे कमल का फूल. ബാബ പറയുന്നു, കമല പുഷ്പം പോലെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി. കമൽ ഫൂൽ അർത്ഥാത് നിർലിപ്ത്. കമല പുഷ്പം അർത്ഥം ഒന്നും എന്നെ ബാധിക്കരുത്, നിർലിപ്തം. സബ് കാര്യ കറോ ലേക്കിൻ നിർലേപ് രഹ്കർ കറോ. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, പക്ഷേ നിർലേപമായിട്ട്, അതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ എന്റെ മനസ്സുണ്ടാകണം. നിമിത്തം മാത്ര കറോ, നിമിത്തം മാത്രം ഇരുന്ന് ചെയ്യൂ. തപസ്യ കാ ആധാർ ഹി ഹേ ന്യാരേ ഓർ പ്യാരേ ബനോ. തപസ്സിന്റെ ആധാരം തന്നെ സ്നേഹിയാകൂ, നിർമോഹിയാകൂ. ഇസ് സ്ഥിതി അടോൾ രഹേ. അതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥിതി ഇളകാത്തതാകുക. न्यारे प्यारे रहेंगे तो कोई भी इच्छा आसक्ति नहीं पैदा होगी. സ്നേഹിയും നിർമോഹിയുമാണെങ്കിൽ ഇച്ഛകളൊന്നും ആസക്തികളൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല. ജബ് कोई भी ആസക്തി നഹി, യാതൊരാസക്തിയും ഇല്ല. മാൻ ഷാൻ, ബഡേ ചോട്ടെ, അച്ഛേ ബൂരെ, പേര്, പ്രശസ്തി, സ്ഥാനം, മാനം, ചെറുത് വലുത്, നല്ലത് മോശമം, कोई इच्छा नहीं तो आपकी स्थिति ഈ വക ഇച്ഛകളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി बहुत बहुत स्वीट हो जाती, വളരെ വളരെ മധുരമുള്ളതാകും. फिर ऐसी स्थिति से याद में बैठो. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ബാബയെ ഓർമ്മിക്കാനിരിക്കൂ. तो स्थायी याद हो जाएगी. അപ്പൊ ആ ഓർമ്മ സ്ഥായി ആയിരിക്കും. तपस्वी मूर्त बन जाएंगे. तपस्वी मूर्तिയുമാകും. तपस्वी मूर्ति बनने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो.
തപസ്വി മൂർത്തിയാകാൻ ഇച്ഛാമാത്രം അവിധ്യരാകൂ. किसी भी प्रकार की अंश मात्र भी इच्छा ना हो. യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള അംശമാത്രം പോലും ഇച്ഛ പാടില്ല. കിസി വ്യക്തി സേ സ്വാർത്ഥ നാ ഹോ. ഏത് വ്യക്തിയോടും സ്വാർത്ഥത പാടില്ല. വൈഭവോ വസ്തുവോ കി ചാഹന ബി നാ ഹോ. വൈഭവങ്ങൾ, വസ്തുക്കൾ ഇവയുടെ ആഗ്രഹം പോലും പാടില്ല. किसी व्यक्ति से स्वार्थ ना हो, ऐसे निस्वार्थ जीवन बनाओ. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിസ്വാർത്ഥമാക്കൂ. इसके लिए बुद्धि में त्याग वृत्ति हो. അതിനു വേണ്ടി ബുദ്ധിയിൽ ത്യാഗ മനോഭാവം ഉണ്ടാകണം. जब हम है ही त्यागी वैरागी, നമ്മൾ ത്യാഗികളാണ്, വൈരാഗികളാണ്, तो तपस्वी तो बने ही जाएंगे. അപ്പോൾ तपस्वी आगुക തന്നെ ചെയ്യാം. तपस्वी मूर्ति बनने के लिए सुनते भी ना सुनो, देखते भी ना देखो. തപസ്വി മൂർത്തിയാകാൻ കേട്ടിട്ടും കേൾക്കാതിരിക്കൂ, കണ്ടിട്ടും കാണാതിരിക്കൂ. इसके लिए चाहिए सहनशीलത. അതിന് വേണം സഹനശീലത. കയ്യോം കോ ദിൽ ബഡ കോമൽ ഹോത്തെ. പലരുടെയും മനസ്സ് വളരെ സെൻസിറ്റീവാ, കോമള മനസ്സാണ്. ജ്ഞാൻ മേ കോമൽ ദിൽ നഹി ചയ്യെ. ജ്ഞാന മാർഗത്തിൽ കോമളമായ മനസ്സ് നടക്കില്ല. കോമൽ ദിൽ വാലോം കോ ചോട്ടി ചോട്ടി ബാത് മേ ഫീലിംഗ് ആത്തി. കോമളമായ മനസ്സുള്ളവർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യത്തിൽ പോലും ഫീലിംഗ് ആവും. പെട്ടെന്ന് അവരങ്ങ് ഡിസ്റ്റർബ് ആകും. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യം മതി അവർക്ക്. जो उदासी ले आती, भिन्न അങ്ങ് ഉദാസീനതയാണ്. കോമൽ ദിൽ വാല സദാ കംജോർ ഹോഗ. കോമള ഹൃദയം ബലഹീന ഹൃദയമാണ്. ഹിമ്മത്ത് നഹി ഹോ സക്ത. അവർക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല. വഹ ഡർപോക് ഹോഗ. അവർ ഭയന്ന സ്വഭാവമുള്ളവരായിരിക്കും. കോമൽ ദിൽ വാല ഹി ജവാബ് ദേത്താ കി ക്യാ കറൂ മേരെ മേ സഹൻ ശക്തി നഹി ഹെ. കോമള ഹൃദയമുള്ളവര് മറുപടി തരും. എന്ത് ചെയ്യാനാ, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, എനിക്ക് സഹനശക്തിയില്ല, എനിക്ക് സാധിക്കില്ല, എനിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി, എനിക്ക് പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അങ്ങ് അവരെന്നെ അവരുടെ കപ്പാസിറ്റിയെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അവര്. संगठन में चलने के लिए सहनशीलता का गुण बहुत जरूरी है. സംഘടിത രൂപത്തിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ സഹനശക്തിയുടെ ഗുണം വളരെ വളരെ ആവശ്യമാണ്. क्योंकि अनेक प्रकार की बातें सामने आती है. കാരണം അനേക തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരും. कभी कोई भाव स्वभाव होगा, कभी कोई मुझे कुछ बोल देगा. ചിലപ്പോൾ സ്വഭാവ സംസ്കാരങ്ങളായിരിക്കും ഏറ്റുമുട്ടുക. ചിലപ്പം പലരും എന്നെ പലതും പറയും. इसलिए सहन शक्ति और धैर्यता का गुण बहुत जरूरी है. അതുകൊണ്ട് സഹനശക്തി വളരെ ആവശ്യമാണ്. ക്ഷമ വളരെ ആവശ്യമാണ്. धैर्यता के लिए सहनशीलता जरूर चाहिए. സഹനശക്തിയുടെ ഗുണം ക്ഷമയ്ക്ക് വളരെ വളരെ ആവശ്യമാണ്. तो इन दोनों गुणों को धारणा कर तपस्वी बनो. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങളും ധാരണ ചെയ്ത് തപസ്വിയാകൂ. तपस्या अर्थात अपना बुद्धि योग एक बाबा से रखो. തപസ്യ അർത്ഥം തന്റെ ബുദ്ധിയോഗം ഒരു ബാബയിൽ വെക്കൂ. ഏക് ബാബാ കോ ഹി ദേഖോ. ഒരു ബാബയെ മാത്രം കാണൂ. ബാബാ സേ ഹി സുനോ. ബാബയിൽ നിന്നും കേൾക്കൂ. ബാബാ കെ സംഗ് ബേട്ടോ. ബാബയുടെ സംഘത്തിലിരിക്കൂ. ബാബാ സേ മീഠി മീഠി ബാത്തേ കറോ. ബാബയോട് മധുരമധുരമായി സംസാരിക്കൂ. एक बाबा के सिवाय और कुछ भी दिखाई ना दे. ഒരു ബാബയല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും മനസ്സിൽ കാണണ്ട. ഉൻകെ ദിൽ മേ സർവ്വകെ പ്രതി സ്നേഹ രഹത. അവരുടെ മനസ്സില് എല്ലാവർക്കും പ്രതി സ്നേഹമായിരിക്കും. സബ് മീഠേ പ്യാരെ ലഗ്തേ. എല്ലാരും അവർക്ക് മധുരമായിരിക്കും, സ്നേഹമായിരിക്കും. ഓ കിസി സേ ബി നഫറത്ത് കർത്താ. ബാബയോട് മനസ്സും ബുദ്ധിയുള്ളവരെ ആരെയും വെറുക്കില്ല. ഹർ ഏക് കി വിശേഷത കോ ഹി ദേഖ്താ ഹെ. ഓരോരുത്തരുടെയും വിശേഷതയായിരിക്കും കാണുക. റോജ് ചെക്ക് കറോ മേരെ മേ കോൺസി കമി ഹെ. ദിവസം ചെക്ക് ചെയ്യൂ എന്നിൽ എന്ത് കുറവാണ് ഉള്ളത്.
जो व्यर्थ संकल्प विकल्प उठते हैं, व्यर्थ संकल्पം വരുന്നു, विकल्पം വരുന്നു. दिनचर्या में चेक करो, किस बात ने किस कारण ने दिनचर्या चेक ചെയ്യൂ. ഏത് വിഷയം, ഏത് കാര്യം, ഏത് കാരണം, किस रूप से मेरी बुद्धि में व्यर्थ संकल्प उत्पन्न किया, ഏത് രീതിയിലാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ വ്യർത്ഥ സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ജിസെ ബുദ്ധിयोग टूटा, അതിലൂടെ എന്റെ ബുദ്ധിയോഗം മുറിഞ്ഞുപോയി. यदि बुद्धियोग टूटता नहीं तो निरंतर बुद्धिയോഗം മുറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നിരന്തർ ആത്മാ का दीपक जैसे जगा हुआ है, आत्मदीपം നിരന്തരം തെളിഞ്ഞിരിക്കും. फिर खुद को और दूसरों को भी रोशन करते रहेंगे. പിന്നെ സ്വയത്തിനും പ്രകാശം ഉണ്ടാകും, മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രകാശം ഉണ്ടാകും. खुद में भी साइलेंस की शक्ति भरी हुई होगी, സ്വയത്തിൽ സൈലൻസിന്റെ ശക്തി നിറഞ്ഞിരിക്കും. और दूसरों का भी वही वाइब्रेशन मिलते रहेंगे, മറ്റുള്ളവർക്കും അതേ വൈബ്രേഷൻസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. अब अपनी ऐसी स्थिति रखो जो सदा मौज में और मजे में रहो. സദാ ആനന്ദത്തിലിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥിതി നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കൂ. ऐसा कभी ना हो कोई बात का चिंतन नींद ही फिटा दे. ഉറക്കം കിടന്ന പോലെ, എന്റെ ഉറക്കത്തുനിന്ന് ഞാൻ ഞെട്ടി ഉണരുന്ന പോലെ ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടാകരുത്. അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊന്നും വേണ്ട. कईयों में व्यर्थ चिंतन करने की ऐसी आदत है जो अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करते रहते. ചിലരോ ഈ വ്യർത്ഥം ചിന്തിക്കുന്ന ശീലം കൊണ്ട് തന്റെ സമയം എനർജി വേസ്റ്റ് ആക്കുകയാണ്. नींद भी खराब कर देते, ഉറക്കവും ഇല്ല അവർക്ക്. പിന്നെ छोटी सी बात होगी और सोचेंगे बहुत लंबा. ചെറിയ വിഷയവാ, പക്ഷെ ചിന്തിക്കും ഒരുപാട്. बात कुछ भी नहीं होगी और चिंतन इतना बड़ा करेंगे. കാര്യമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അതുപോലെ വലുതായിട്ട് ചിന്തിക്കും അതിനെ. जो राई को पहाड़ बना लेगी, കടുക് മണിയെ പർവ്വതം പോലെ ആക്കും. लेकिन इन सभी का सूक्ष्म कारण है. ഇതിനൊക്കെ സൂക്ഷ്മ കാരണം എന്താണ്? സ്വാർത്ഥ, ഇച്ഛ, ചാഹന. സ്വാർത്ഥതയാണ്, ഇച്ഛകളാണ്, ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. इसमें मेरी इंसल्ट क्यों की, ഇവരെന്തേ എന്നെ നിന്ദിച്ച്, എന്നെ അപമാനിച്ചല്ലോ ഇവര്. അഭിമാനമുള്ളവർക്ക് അപമാനം വരുന്നേ. എന്നെ ഇവർ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു. बस इतनी सी बात का विस्तार ऐसा कर देगा जो पूरे 84 घंटे की एनर्जी वेस्ट कर देता. ഇച്ചിരി വിഷയം അതുപോലെ വലുതാക്കി 24 മണിക്കൂർ അതിന്റെ പുറകെ എനർജി കളയും. फिर वह तपस्या क्या करेंगे, അവര് എന്ത് തപസ് ചെയ്യാൻ അവര്. പിന്നെ തപസ്യ का पहले अपना चार्ट चेक करो. തപസ്സിന് മുൻപ് അവരവരുടെ ചാർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യൂ. और चेकिंग करके परफेक्ट बनो. ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആകൂ. സൈലൻസ് की शक्ति, തപസ്യ की शक्ति ऐसी बढ़ाओ. സൈലൻസിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കൂ, തപസ്സിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കൂ. जो सूक्ष्म में भी कोई इच्छा ना रहे, സൂക്ഷ്മത്തിൽ പോലും യാതൊരു ഇച്ഛയും ഉണ്ടാകരുത്. അഗർ അബ് തക് ഹോ തോ ഉസെ സമാപ്ത് കർ ദോ. ഇപ്പൊ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സമാപ്തമാക്കൂ. ഇച്ഛ ഹോഗി തോ ഉസ്കി നിശാനി ഹെ. ഇച്ഛയുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അടയാളം എന്താണ്? ഫീലിംഗ് ജറൂർ ആയേഗി. തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഫീലിംഗ് വരും. कोई मेरी बात दूसरों से कह रहा है तो उसका വൈബ്രേഷൻ ആയേഗ. എന്നെ കുറിച്ച് ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിന്റെ വൈബ്രേഷൻ വരും. ചിന്തൻ ചൽത്താ രഹേഗ. പിന്നെന്താകും? എന്നെ കുറിച്ച് അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പിന്നെന്താ? അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ്. പിന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് ഫീലിംഗ് വരുന്നത്. പിന്നെ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ, പിന്നെ അതായി പിന്നെ ചിന്ത. लेकिन हम अगर अच्छे है तो मौज में रहे. നമ്മൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? ആനന്ദത്തിൽ അങ്ങ് ഇരിക്കണം നമ്മൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ. हम अच्छे रहे तो मौज में रहे. हमने बुरा ही क्या किया है. जैसे चिंतन में समय गवाते. നമ്മൾ മോശം എന്ത് ചിന്തിച്ചത്? നമ്മുടെ സമയം കളയുന്നത് പോലെ നമ്മള് മോശം എന്തിനെ ചിന്തിക്കുന്നേ? നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോ? എന്നാ പിന്നെ ഫീലിംഗിൽ വരണം.
നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങള് ഫീലിംഗിൽ വരുന്ന എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ. സദാഹി ഗുഡ്, സദാഹി ബി ഗുഡ്, ഡു ഗുഡ് കാ സ്ലോഗൻ യാദ് റക്കോ. നമ്മുടെ ഒരു സ്ലോഗൻ ഉണ്ട്, ബി ഗുഡ് ഡു ഗുഡ് എന്ന സ്ലോഗൻ ഓർമ്മിച്ചോളാം. तो किसी भी बात की फीलिंग नहीं आएगी. അപ്പൊ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ഫീലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല. സദാ ഡബിൾ ഓക്കെ റഹോ, സദാ ഡബിൾ ഓക്കെ ആയിട്ടിരിക്കൂ. ഫിർ നാച്ചുറൽ ഹൽക്കെ ഹോ ജായേഗി. അപ്പൊ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ്, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ലാഘവമാണ്. योग में बैठते ही लगे कि हम बिल्कुल हल्के हैं, उड़ रहे हैं. യോഗ ചെയ്യാനിരിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ലാഘവമാണ്, പറക്കുകയാണ്. ഹമാരി ബുദ്ധി സ്വച്ഛ സാഫ് ഐനെ കി തറഫ് ഹോ. എന്റെ ബുദ്ധി, എന്റെ മനസ്സ് സ്വച്ഛമായിരിക്കണം, ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം, കണ്ണാടി പോലെ. ഉസ്മേ കൈ അനുഭവ കർ സക്ത. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പല അനുഭവങ്ങളാണ് യോഗത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക. यही अभ्यास हमें निरोगी बनाएगा, संपूर्ण बनाएगा. ഈ അഭ്യാസം എന്നെ നിരോഗിയാക്കും, എന്നെ സമ്പൂർണമാക്കും. इस तपस्या से सारे विश्व में आवाज पहुंचेगा. ഈ തപസ്സിലൂടെ മുഴുവൻ വിശ്വത്തിലും ബാബയുടെ സന്ദേശം എത്തും. हम सबकी एक ही भावना है कि विश्व का कल्याण हो. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഭാവനയാണ്, വിശ്വത്തിന് നന്മ നടക്കട്ടെ. പരിവർത്തൻ ഹോ, പരിവർത്തനം നടക്കട്ടെ. സുഖമയ സംസാറായേ, സുഖമയമായ ലോകമുണ്ടാകട്ടെ. യഹി ഏക് സങ്കൽപ് ഹൈ. ഇതാണ് ഒറ്റ സങ്കല്പം. ബാക്കി ഹമേ ഓർ കുച്ച് നഹീ ചാഹിയേ, ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക്. अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते. സ്വമാനമാണ്. ഞാൻ ആത്മാവ് സർവ ആകർഷണ മുക്തനാണ്. ഞാൻ ആത്മാവ് സർവ ആകർഷണ മുക്തനാണ്. ഓം ശാന്തി. ബാബയ്ക്ക് ഭോഗമുണ്ട്, എല്ലാരും ബാബയ്ക്ക് ഭോഗം വയ്ക്കുന്നുണ്ടാകും വീട്ടില്. ഓം ശാന്തി.
फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन